So I explored exact methods of plantation, and I learned that people plant tree by using seed ring. But this method needs a lot of people and it's time consuming. Another way is done through the seed ball shotgun cannon. Seed ball is a seed that covered by clay. One day I had a seed ball challenge, and I know that seed ball challenge was set every year in this area, but I don't. But this area is still like new plant, so it means seed ball cannot develop into plant. And from my observation, the clay that covers seed ball will break, and seed inside seed ball will also break or become animal food. So I want to make it stronger by covering it with the skin of rubber seed kernel, which I accidentally learned when I was young. And from my observation, I learned that mud from shrimp farm, coffee grounds, and cellulose from leaf sheath of banana is helpful for plantation. And now I know how to make seed ball with high quality, which I will call it surrogate seed. And next, I found a way how to send the surrogate seed in the forest. And one day I saw the buzz of creeks and in phases of seed. So I got the idea to scattering the seed in the forest. I used stone to scattering it. And for measuring my inspiration, I have 6 main experiments. First experiment is moisture observation. I had 2 steps. First step is lignin extraction. I found that cellulose from leaf sheath of banana that extract by 15% sodium hydroxide solution can absorb moisture and easy to formulate. Second step, I use 15% of sodium hydroxide solution to extract lignin from various types of banana, and we found that Musa ABDCB or polynom Y in Thai is the most moist absorption, 20.4%. Next, in experiment 2, germination acceleration. From my research, I found that coffee grounds can accelerate germination, but if it's too much, it will inhibit germination. So I found that 1% coffee grounds extract is the most to accelerate germination. It's 32% more than the water did. Next is experiment 3, growth acceleration. I use mud from shrimp farm to accelerate growth because in the mud from shrimp farm has a lot of nutrients such as nitrogen, phosphorus, and chitosan. I planted the tree in the mud from shrimp farm compared with planted in soil. I found that the tree that planted in mud from shrimp farm has more 36% leaf and 16% height of trunk more than the plant that planted in the soil. And now I have the moisture and nutrient source. So I want to find the best ratio that can accelerate growth and accelerate germination. And I found that the best ratio is 2 grams of cellulose from leaf sheath of banana trees, 6 grams of mud from shrimp farm, 2 milliliters of 1% coffee grounds extract, and 3 milliliters of zinc oxide solution. Next, I want to make my surrogate seed stronger by covering it with the skin of rubber seed kernel because the skin of rubber seed kernel is too strong. And I made surrogate seed, but I feel the moisture and nutrient source in the skin of rubber seed kernel, which I cleaned the top and bottom of it. And I sent it in the forest by using catapult compared with the seed ball, and I found that surrogate seed has 95.87% germination, more than the seed ball 30.32%. And I got the idea to scattering the seed in the large area in a few minutes by use drone. So I need to take the top, and I dropped the seed from 15 meters high. And I don't notice all of 50 seeds. I don't notice the fragment spots. Finally, I got the surrogate seed that easy to produce, easy to use, and easy to send, with code only 1 cent per seed because the surrogate seed is increased value and reduce waste. And not at all. Surrogate seed can plant a lot of tree in a few minutes and is can plant in the area that people cannot enter.
การพรีเซนต์ของน้องนะคะ Who's gonna go first? You. Yeah, okay. So, one thing I like about this presentation is the way that you rehearse. You pay a lot of attention when you rehearse. That's why you can play with the script. And I would just say you made a very good timing this time. It's very good timing. You got to the point, like every point. Why? What? How? Results. Straight A for that. However, I would like more to see about the interaction between you, the script, and the poster, right? Because you've got a poster right behind you. Although you don't have any content right there, you don't have any content. You can still play with it. You can point, you can look at it, you can come back. But by the way, you've got lovely eye contact, so that's very good. Keep it that way. Keep it that way. That's really good. And the tone and the rhythms. That's one thing that I would like to talk about more. The thing is, this is quite a common problem for Thai students. It's because we are taught to speak monotonically. This is one of the problems that we look at me, for example. I don't speak monotonically. That's not me. The thing is, when you want to stress or emphasize something, you can slow down. You don't have to go in full speed at all time. That's not necessary. You can slow down. That's the thing that I would like you to go for emphasis. Like when you want to emphasize something, go slow. That's very okay. Sometimes you can play with the pause. Like, okay, you say that, then pause, or like, let's say 1 or 2 seconds, and then you continue. Yeah, so That's the only thing I would like you to add into your script. that's the common technique that tells the audience that, oh, I am going to say something important. Yeah, exactly. So pay attention. Yep. Right? For example, you say, oh, in my work, I want to do like blah blah blah, and so now I make a seed that can be used for forestation, that I will call it surrogate seed. See, we'll have a little pause. Exactly. That's the only thing you can play with the language. Like, you don't have to be brought up bilingually. You don't have to be like that. But you can play with the language. Still you speak Thai as the mother tongue. Right? For every group. It's also the same for you guys. It's also the same for you guys. You didn't have to go for the full speed. That's completely not compulsory right here. It's about the pause, it's about emphasis, it's about details. You can go slow for the important parts, but you can speed it up a little bit when you go for details. Okay? One thing I would like to introduce here is about the term where you can say increase the survivability or increase the possibility to grow and thrive. It's okay too. You can use common words instead of germination. Germination is okay, yeah, but use it sparingly. Like you don't have to use it all the time. It's quite technical. That's technical. Above all, your pronunciation is quite good. I respect that. But I've got 2 words for you. Just only 2, right? Normally I'd go for 10 or 20, but you've got only 2. And this is quite common among the Thai students. The first one is method.
method. It's like method. Method, okay? Method. It's method. And the second one is forest. Forest. It's like forest, but it's actually forest. Yeah, forest. See? Yeah. See? It's about the stress. That's all. All in all, it's very good talk. It's a very, very good talk. But I think พี่สุดครับจะมีสล็อตเหลือให้หนูสักคลาสหนึ่งไหม อีกสักได้แล้วหนูจะสอน สอน TED Talk เลยสอน TED Talk เลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะสอนลูกเล่น TED Talk ให้โอเคนะเดี๋ยวมีสักคลาสหนึ่งจัดให้ทุกกลุ่มเลยจัดให้ทุกกลุ่มเลยลูกเล่น TED Talk น้องๆอยากจะย้ำเรื่องสีในโปสเตอร์นิดนึงค่ะ ครับ พี่คิดว่าพี่ไม่ได้อยากได้เท็ดทอล์กอ่ะ เอายังไงพี่ พี่อยากได้ทอล์กที่เป็นปากกาอ่ะ อ๋อโอเค มันไม่ใช่เท็ดทอล์กอ่ะ แค่เป็นประกาย ใช่ โอเค พี่ว่า ได้เดี๋ยวปากกามัน หาวิธีให้มันชายออกมา ใช่ไม่ต้องเท็ดทอล์กเท็ดทอล์กมันดูใหญ่ไปใช่มันเฟก เพราะว่ามันไม่ได้ อันนี้ดึงตัวเองออกมาเรียกดึง เดี๋ ตั ยว ว เอง แจกกระจกคนละอันไปส่องกันน้องของพี่อาร์มันชายออกมาอยู่แล้ว ใช่เขามีของเยอะอยู่แล้วล่ะ ใช่ About the unit gram, she still pronounce gram. Yeah, that's one thing. But I think she can get away with it. Gram, you can say gram, you can say but gram sometimes sounds weird. Gram, you can say gram, tons or pounds. It depends, but stay with kilograms, stay with SI unit. ใช้หน่วย SI ดีกว่า Sometimes when you say germination, I confuse with termination. Okay. The meaning is quite different. มันมีอยู่คำหนึ่งที่พี่จะฟังไม่ออกตอนแรกๆ อันนี้อาจจะต้อง stress ให้ชัดตั้งแต่แรกเลย คือคำว่าเปลือกทุกอย่างอันนั้นน่ะพี่ตอนแรกพี่ฟังไม่ออกว่ามันคืออะไรต้องฟังไปสักพักหนึ่งว่ามันคืออันนี้ลองอ่านใหม่อีกรอบสิเปลือก คำว่าเปลือกทุกอย่างใช่ไหมหนูใช้คำว่า skin of rubber seed kernel อ๋อ kernel ใช่ปะ kernel ใช่ โอเคต้องชัดๆคือตรงนี้จริงๆมันอาจจะมีช้าแชลใช่จริงๆพูดช้าลงได้คือตรงนี้มันเป็นสำคัญเนี่ยเราจะพูดช้าลงได้พอช้าทุกคนจะจับคำนั้นแบบอุ้ยเราทำเรื่องนี้เหรอน่าสนใจว่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรื่องการฉายรัศมีเปล่งรัศมีเปล่งแสงปล่อยจะเปล่งแสงเลยปล่อยลำแสงการปล่อยลำแสงเดี๋ยวไม่ว่ากันอีกทีแต่วันนี้น้องปล่อยลำแสง ไม่ต้องปล่อย ปล่อยลำแสง Do you have any picture, an actual picture of ค่ะคือเหมือนที่โปสเตอร์อยู่นี้เพราะว่าการทดลองมันยังไม่สำเร็จอะค่ะยังไม่ได้ค่ะ หมายถึงแบบรูปใช่ไหม just the surrogates? ค่ะก็คือเหมือนต้องคอยถ่ายเรื่อยๆแล้วกลับว่าจะทำทุกรูปให้มันมาอยู่แบบคือได้ใส่ลงทีเดียวอะค่ะไม่ต้อง ขอรูปเดียวที่ไม่ลงโปสเตอร์เซอร์เกซีใช้เรียบร้อยบนสุดใช่ไหมให้มันหนาขึ้น อันนี้คือ surrogate seed แบบที่เขาใช้งานค่ะ Ah, okay. I thought it was not really used. เดี๋ยวตรงโปสเตอร์อาจจะต้องมาดูกันอีกรอบเนาะ ใช่ คุณหนังสือดำพื้นเขียว เรื่องสีจะต้องคุยอีกรอบ ผู้เชี่ยวชาญที่สุดในสิ่ง น้องเขาพยายามใช้กรงล้อสีที่พี่อาร์มให้ไปแล้วค่ะ ใช้กระบอกสีแล้วค่ะแต่ว่าใช้ออกมาแล้วมันก็ ก็มีกรงล้อสีมีนะคือเห็นเหมือนกันว่าพยายามจะใช้เห็นแหละไม่งั้นไม่เอาสีส้มมาหรอกใช่ไหม ส้มเขียว แต่พอดีมันมีสีน้ำเงินด้วยไง ส้มดำมันยากคนมาก กลืนเลยอ่ะ กลืน แต่จะส้มขาวมันตัวเล็ก ส้มหวาน ส้มไม่กระดำ ๆ
ต้องลองดูว่าถ้าเกิดเป็นพื้นขาวต้นข้าวให้ต้นหญ้าเขียวจะได้ไหมอะไรเงี้ยลองหาวิธีดูว่าทำได้ไหมพื้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีอย่างเงี้ยเสมอไปพื้นขาวก็ยังได้เลยแต่ว่าหากราฟิกลูกเล่น สำหรับต้นไม้แทนเช่นมันอาจจะเป็นจุดที่ไม่เด่นก็ได้อย่างเงี้ย คือพี่อาร์มจะช่วยดูกราฟิกให้ใช่ไหมคะ ไม่ค่ะ อะไรไม่มีหลงกลผิดแผน ไม่มี ที่ภาษามันมีที่มีเหตุผลเลย ค่ะ นี่เป็นภาษาอังกฤษน้องโอเค อ๋อ ใช่ เคยไปแลกเปลี่ยนเคยไปอะไร ไม่เคยค่ะ แต่ว่าชอบแบบว่า ชอบฟังเพลง เหมือนดูหนังอังกฤษให้มันแบบจำเข้ามา เราจะมีแบบนี้ทุกปี ตอน เนาะ โตแล้วพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องคนอื่นพูดภาษาอังกฤษได้หมดก็เลยแบบพยายาม ถ้าคนไม่รู้เรื่องก็ช้าพูดช้า มันเก็บได้นานไหมครับน้อง ค่ะ มันเก็บได้นานไหมครับพอมันได้เปลี่ยนกันแล้ว เราไม่ได้โฟกัสเรื่องวิธีการเก็บค่ะ แต่ว่าเท่าที่เราได้ทำมาก็คือมันจะเก็บได้เท่ากับจำนวนของเมล็ดพันธุ์เก็บหมายถึงระยะเวลาการเก็บค่ะเท่ากับเมล็ดพันธุ์ปกติอะค่ะ มันจะเป็นการดองเค็มไหมครับ เห็นเราใช้อะไรนะพี่เลนจากหัว ดิ กุ้ง เลนากุ้งใช่ไหมคะ ใช่ ก็คือวิธีการก็คือดิเลนากุ้งอะค่ะ ถ้าเราใช้ดิเลนของการเลี้ยงกุ้งในน้ำจืดอะค่ะ ครับ มันก็จะไม่มี อ๋อ นี่คือกุ้งน้ำจืดด้วย ใช่ค่ะก็คือเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งทางแถวสุราษฎร์หรือว่าอะไรเขาจะเลี้ยงกุ้งกับ ความเค็มต่ ใช่ค่ะ มันก็เค็ม อ นะ ร่อย แต่มันก็เค็มนะครับ แต่ว่าที่ว่าเค็มต่ำมันก็เค็มนะ ที่มันมีเป็นความเค็มอะค่ะก็คือเราที่วิธีที่คนที่นากุ้งใช้กันก็คือเป็นการชะล้างทางธรรมชาติก็คือปล่อยทิ้งไว้ให้ผ่านฝนผ่านแดดมันไปเรื่อยๆมันก็จะวัดค่าความเค็มมันก็จะต่ำลงเรื่อยๆค่ะ แล้วเวลาเคยถามไหมคะว่าคุณภาพของมันมีทำในธาตุอาหารแค่ไหน ส่งไปที่ไบโอเทคแล้วค่ะกำลังรอ ส่วนว่ายังไม่ได้ข้อมูล แล้วก็มันก็เป็นดิเลย์ที่ตากแดดอยู่เนี่ยค่ะเพราะก็มันน่าคิดอยู่ว่ามันจะเน่าไหม มันต้องแห้งใช่ไหมตอนที่เราเตรียม ค่ะใช่ค่ะ แห้งนี่เพราะว่าเราตากแดดไว้หรือว่าเข้าอบ ตากแดดค่ะ แล้วแค่ไหนพอ ค่ะแค่ไหนหมายถึงแค่ไหนถึงจะแห้งใช่ไหม ไม่แค่ไหนที่เรารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการ ก็คือมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งๆแล้วก็เวลามันแตกค่ะมันจะมีลักษณะเป็นผงๆอะค่ะ ครับ คือดินเลนปกติมันจะมีความเปียกๆแบบลื่น ครับ ๆแต่ว่าที่หนูสังเกตเห็นว่ามันแห้งก็คือเมื่อเราทุบไปอะค่ะ มันจะแตกเป็นผงเหมือนปูนเลยอะค่ะอันนั้นก็คือแห้ง เราต้องการแห้งขนาดนั้นแต่ได้เอามาวัดไหมว่าความชื้นเหลือเท่าไหร่ ซึ่งว่ามันคือเคยใช่ไหมคะ แต่ก็น่าจะลองวัดดูนะคือตอบเป็นตัวเลขมันดีกว่าจะตอบโดยจากประสบการณ์หรือจากรู้ด้วยตา คือได้รู้ว่าเตรียมแล้วต้องมีความได้ขนาดไหน ดีก็ครับถ้าใครจะไปทำแบบไม่ได้รู้ว่าควรจะเก็บเอามาใช้ที่ความชื้นเหลือ แล้วเคยทดลองแบบไม่แห้งไหม ก็ เขาอยากรู้ว่าทำไมหนูต้องทำแห้งมันต้องมีเหตุผล มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราคิดว่ามันต้องเป็นแห้งไม่ใช่เปียกเพราะเดิมจริงๆมันเปียก จริงๆแล้ว แต่ก็คือเหมือนเวลาเราส่งเข้าไปอะค่ะ ถ้ามันแห้งคือตัวดินมันจะเหมือนทำให้ตัวด้านในผสานกันเวลาส่งเข้าไปตัวแร่ธาตุแล้วก็เมล็ดก็ไม่หลุดจากกันนะคะ มันก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่ต้องแห้งเลย เปลี่ยนได้กับการจะดีกว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ใช่กว่าเลยเปลี่ยนต้องแห้งต้องร่วนใช่ไหมเปลี่ยนจะดีกว่าแล้วต้องมาใช่ใช่ พี่เดียวพี่มันถามว่าทำไมต้องแห้งเพราะว่าเราปีมันมีปัญหาปีมันต้องหน้าแห้ง ใช่ใช่ไอ้ความเอเน่าๆเนี่ยจะทำต่อไปได้นะเลยต้องทำได้ ถูกค่ะ ตอบแบบนั้น ที่ไม่กล้าตอบแล้วนะเพราะว่าหนูใส่ตัวซิงค์ออกไซด์ไปยังชะลาเลย ก็แสดงว่าเราต้องคิดว่ามันจะต้องเน่าใช่ไหมล่ะ ค่ะใช่ มันก็มีเหตุการณ์มาทำให้เราทำให้แห้งอ่ะ เวลาจะติดเกี่ยวได้ว่ามันระยะเวลาเปลี่ยนเข้าตัดได้ไม่ใช่ป่ะ บอกนะ แล้วก็มีส่วนเพราะว่าบทพวกบอกกุ้งมีขี้กุ้งมีอะไรคือเวลาจะใช้อะไรต่อเขาคือต้องทิ้งอาบเนี่ย ใช่ใช่ว่าจริงๆเขาเลือกข้อ ถ้าอย่างนั้นมันอาจจะเป็นค่า
เชื่อหรือเปล่า ใช่ครับ ใช่ ใช่อย่างไรลดจำนวนจุลินทรีย์ลงไปก่อน ใช่ใช่ ถูก ใช่ ค่ะบอกว่ามันต้องไม่เปียก ให้ความ เปียกได้แน่ ให้การเจริญเติบโตของเชื้ออะไรเงี้ยมันยังค้างอยู่ ก็เลยถามว่าเคยทำผิดไหม คือ ไม่เคยเนาะ ค่ะแต่ว่าการทดลองที่หนูทดลองมาอย่างหนูทดลองเป็นการทดลองก็คือมีทั้งแบบเปียกแบบแห้งค่ะเปรียบเทียบกันตอนนั้นใช่ค่ะประมาณทำให้เรา คือเรื่องเปลี่ยนเรื่องแค่นั้นที่เดียวไปเราลองเปลี่ยนเรื่องการงอกนะ ค่ะ ไม่ ใช่ ใช่เรื่องการเกิดว่า มันจะเน่าเนาะ อันนี้พี่ก็สนใจคือว่าดินที่มันเปลี่ยนมันมีเชื้อยังอยู่ระหว่างที่เปลี่ยนขนาดยังไง ผมเดาเอานะครับถ้าเปียกมากมันได้คงงอกเลยอะครับ ใช่ไหมคิดเหมือนกันเก็บไม่ได้พวกนี้แต่งอกก่อน ไม่กันเน่า แต่ว่าพอดีรูปที่เราพอดีพี่ยังเห็นไม่ชัดแต่ว่าอยากจะถามว่าที่เราทำนี่คือเหมือนกับที่เขาขอไข่เค็มกันปะ แปลก ไม่พอดีในรูปมันไม่เห็นมันเล็กไปหน่อย มันเล็กแค่นี้เอง ที่หนูทำอะค่ะคือเปลือกลูกยางเป็นเหมือนแพ็กเกจแล้วก็ใส่พวกแร่ธาตุอาหารเข้าไปในตัวลูกยางค่ะ อ๋อ แล้วก็ฝังตัวเมล็ดที่เราต้องการจะปลูกเข้าไปตรงกลาง ในลูกยางอีกทีนึง ใช่ค่ะ คือเอามาเป็นส่วนประกอบ ค่ะจะประมาณ I didn't quite catch it. You didn't. You probably didn't mention why you think coffee ground would enhance or helps the germination of the seed. คือก็คือตอนแรกหนูเห็นแบบแถวบ้านนะคะเขาชอบเอากากกาแฟมาโรยหนูก็เลยแบบถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเขาไปศึกษามาเขาไปถามต่อมาจากนั้นว่ามันสามารถเร่งรากได้อะค่ะหนูก็เลยไปทำการศึกษาในงานวิจัยแล้วก็พบว่ามันสามารถเร่งรากได้จริงๆหนูก็เลยนำมาทดลอง อันนี้เข้าใจแต่เหมือนกับ แต่ ว่า ต้องอธิบายมากกว่านี้ด้วย เหมือนว่าคือที่ไม่ได้ยินหนูพูดจุดนี้ต้องอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมหนูถึงใส่ coffee ground ไปแล้วก็เมื่อกี้หนูก็ยังไม่ค่อยอธิบายทำไมใช้ซิงค์ออกไซด์ก็คือสิ่งทุกอย่างที่หนูใส่ลงไปในซีดต้องอธิบายหมดเลยว่าเขาอธิบายให้เขาว่าทำไมกาแฟช่วยเร่งราก คือมันมีส่วนประกอบของคาเฟอีนนะคะที่ช่วยกระตุ้นแต่ว่าพอไปศึก ต้น ษา อะไรลูก กระตุ้นการงอก ต้องไปตอบมากกว่านั้นนิดนึง มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมว่าคาเฟอีน สูตรนี้คะอะไรคะที่ต้องทำเพิ่มที่กำลังทำอยู่ ที่กำลังทำอยู่คือหนูจะไปวัดความแข็งของลูกยางค่ะเมล็ดยางพารา มันไม่เคยวัดหรอคะ คือที่หนูวัดอะค่ะหนูวัดแค่ว่ามันสามารถใช้ได้โดยไม่แตกแล้วก็ภายในอะค่ะมันยังมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเดิมของมัน ก็คือเมล็ดก็สามารถงอกได้ตามปกติ แต่ว่าไม่เคยวัดแรงกดอะค่ะที่แนะนำให้ไปวัดก็คือต้องส่งไปที่ ที่เราคิดว่ามันจะแตกเพราะอะไร ก็คือเวลาเราส่งมาจากที่สูงก็มีแรงกระแทก หรือเดียวกัน แล้วก็หนูทำการทดลองเพิ่มก็คือเป็นทดลอง มันมีใบหนึ่งครับ ใช้เมล็ดหลากหลายขึ้นในการทดลองแต่ละการทดลองนะคะก็คือกากกาแฟแล้วก็ดีเลย์ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ค่ะถึงขั้นตลอด แต่รูปที่ฟังทำดอกเทสแล้ว ค่ะใช่ค่ะ 15 เมตรนะครับ ค่ะ แต่นั่นคือเป็นไอ้ตัว Surrogate seed ใช่ไหม ค่ะก็คือท แต่ไม่ได้ทำทุกอย่าง เชื้อเกิดที่มันเป็นเปลือกทุกอย่าง ำใช่เซอร์ แต่น้ำหนักต้องพอกันเท่าเวลาเราอยากใช่ ค่ะ แต่เมื่อกี้ที่บอกว่าจะทำ competition molding ไปทำ competition competitive test ก็คือเฉพาะลูกยางเดียวใช่ไหมหรือ ค่ะ ว่า เฉพาะเปลือกคือมันจะมีเฉพาะเปลือกของลูกยางที่ควานตัวเองโดยเบิร์จริงของมันแล้ว แล้วก็ตัวเซอร์เกตซีที่สำเร็จพร้อมใช้งานแล้วค่ะ ส่วนใหญ่ไซส์มันหนักประมาณเท่าไหร่แล้วจริงๆถ้ามันเบามันคงไม่แตกหรือว่าเราต้อง ลูกยางขนาด มันเบาใช่ไหม ใหญ่ ค่ะที่เราเลยอยากรู้ว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ในการเตรียมจากตรงนี้มันเบามากแล้วจะเตรียมใหญ่ๆได้ไหมสมมติเรามีเมล็ดส่วนใหญ่เป็นเมล็ดอะไรเมล็ดก็เล็กอยู่แล้วใช่ป่ะที่เรา ค่ะค่ะใช่ น้องสมมติ skin of rubber seed kernel ไม่มี
ำว่า kernel ได้ไหม skin rubber or shell 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 ต้ rubber องใช้คำว่า shell ไม่มีคำว่า kernel ได้ไหมพี่ลูกชิ้น คือลูกยางเนี่ยมันเป็นเม็ดข้างใน ไม่มันไม่ ค่ะมันเป็นเมล็ดยางพารา มีรูปให้พี่เขาดูไหม มันมีเนื้ออยู่รอบๆมัน ไม่ อยู่ข้างใน ไม่ ข้างใน ไม่ใช่ก็เหลือเชลล์เฉย คล้ายๆเป็น ถ้า โบรา เป็ ณ นเชลมากกว่า ๆเป็นเชลล์เลย เคยนอกเลยนึกถึงมันเป็นปีที่อยู่ข้างในไม่มีเนื้ออยู่ข้างนอกเชล อืม เชลเสร็จไหม shell เชลล์ shell rubber seed รู้จักคำเดี๋ยวนะน้องๆคือน้องเขาน่าจะออกเสียงคำนี้ชัดอยู่แล้วคือเชลกับเชลเสียงไม่เหมือนกัน อืม เสียงชอช้างภาษาไทยมีเสียงเดียวเนี่ยแต่ภาษาอังกฤษจะมี2เสียงคือมีเสียงที่เป็น sh กับ ch ซึ่งเสียง2ตัวนี้ไม่เหมือนกันน้องเขาออกเสียงคำนี้ได้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเหลือแค่น้องๆกลุ่มอื่นๆนี่แหละที่เราต้องมาจับว่าเขาออกเสียงนี้ผิดไหม เชล มีคนจดผิดด้วยเขาทำงานกันเป็นทีม มีคำถามเพิ่มไหมคะ ไปเซตเลยลูก เอาล่ะต่อไปจะเป็นกลุ่ม mathematics ซึ่ง เออ กลุ่มเนี้ย